العالمین خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا خالق کائنات نے فرمایا میرے فرشتیوں یاد کرو اس ویلے نو جدوں میں حضرت آدم علیہ السلام نو بناؤن دا ارادہ کیتا میں تواڈے سامنے اپنے ارادے دا اظہار فرمایا تے تساں عرض کیتی مولا انسان نہ بنائی انسان دنیا تے جا کے لڑائی جھگڑے کرے گا دنگے فساد کرے گا خون ریزیاں کرے گا اے مولا اگر انسان نو بناؤن دا مقصد ہے کہ تیری تسبیح بیان کیتی جائے تیری حمد بیان کیتی جائے تیری پاکی بیان کیتی جائے اے مولا سی فرشتے تیری پاکی بیان کرنے واسطے موجود ہاں تیری حمد بیان کرنے واسطے موجود ہاں اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتیوں جو میں خدا جاننا ہاں تسی نہیں جانتے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین کیا اگر تسی اپنے خداوند کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام حضرات وقار جدو نمرود اور اس دی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلان دا ارادہ کر لیا اس بات تے اتفاق کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلایا جائے گا ایک کمرے دے اندر بند کر کے ایک بہت بڑی حویلی تیار کی تھی گئی اتنی بڑی حویلی دیوارہ تقریباً 60 لاکھ اور وہ حویلی نمرود دی جیل دے قریب سی اور اس کے اندر نمرود نے تیو دی قوم نے بے شمار لکڑیاں جمع کی تیاں اس کے اندر لکڑیاں ڈالن دا جوش اتنا سی کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے جو منت ماندا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں میں اس حویلی دے اندر لکڑیاں لا کے ڈالاں کوئی عورت بیمار ہو جاتی جو نظر مند تھی کہ میں کو شفا ملے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلان دے واسطے لکڑیاں اس حویلی دے اندر ڈالاں گی کئی عورتاں نظر مندیاں کہ اپنے مقصد دے اندر کامیاب ہو گئیاں جو لکڑیاں لے آ کے اس حویلی دے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جلان دے واسطے ڈالن گیاں کئی عورتاں سوٹ کٹ دیاں اور اس کو بیچ کے انہیں کو جڑے پیسے ملتے انہیں لکڑیاں خرید کے اس حویلی دے اندر ڈال دیندیاں کہ ساڈا بھی حصہ ابراہیم علیہ السلام کو جلان والے دے اندر ہو جائے حضرات الوقار اس آگ دی کیفیت کتنی سی کہ 40 دن تک اس حویلی دے اندر لکڑیاں ڈال کے اس نو بھر دیتا گیا اس سوال ہوئے تے بہت زیادہ تیل ڈال کے آگ لگائی گئی اور اس آگ دے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے اور اس آگ کی شدت عالم ہے کہ اگر ہزاروں فٹ دو اوپر کوئی جانور اوپروں دی گزر جائے تو بھی جل کے اس آگ دے اندر آ جاتا ہے جل کے راہ ہو جاتا ہے حضرات وقار اس آگ دی اونچائی دیواروں تو بھی 45 فٹ اوپر جا رہی سی چڑھائی 30 فٹ اور دی لمبائی 45 فٹ سی اور 7 دن تک وہ آگ جڑی ہے چل رہی تھی حضرات وقار جدو 7 دن تک وہ آگ جلتی رہی آگ کی شدت اتنی ہے کہ کوئی بھی وہ قریب نہیں جا سکتا ہم سارے سوچو کہ 4 دن اندر نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر ڈالیا جائے جو دا کی طریقہ کار ہونا چاہیے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر ڈالیا جائے حضرات وقار پریشان نے کہ
शिद्दत बहुत ज्यादा है, आग का सेक बहुत ज्यादा है, आग की तपश बहुत ज्यादा है कि असी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर पकड़ के आग के अंदर डालेंगे तो खुद भी जल जाने का खतरा है। हजरत वकार जदों ये मामला ना वेख्या तो शैतान इंसानी शक्ल के अंदर आया ते आके कह लगा कि क्यों परेशान होंगे हो, आओ मैं तुहानू तजर्बा दसना। एक मंजरीक बनाइए, उस मंजरीक के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू डाल के ते आग के अंदर फेंक दिया जाए, इस तरह तुहाडा ये अमल जिहड़ा है काबिले कबूल हो जाए। हजरत वकार खैर उन्होंने मंजरीक बनाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मंजरीक के अंदर डाल के ते आग की तरफ सुटन का जब इरादा किया ते अल्लाह तबारक व तआला दे फरिश्ते हूरो गिलमान दी चीखा निकल गईयां। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने, मौला एक कैसा तेरा प्यारा खलील है, एक ही माजरा है, एक खलील तेरी रिजा वास्ते आग दे अंदर जान वास्ते तैयार है, मौला एक कैसा मामला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्ते याद करो उस वेले नू जदों मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू बनाउण दा इरादा फरमाया सी ते तुसां क्या सी कि मौला ना बना, ए इंसान दुनिया ते जाके दंगा फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, असी तेरी तस्बीह बयान करने वास्ते बड़े हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं उस वेले फरमाया सी कि जो मैं जानना तुसी नहीं जानते। हज़रात दी वकार अल्लाह रब्बुल आलमीन खाल के कायनात दे फरिश्ते अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने, मौला एक ऐसा मंजर एक ऐसा मामला है, एक तेरा प्यारा खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग दे अंदर जान वास्ते तैयार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खाल के कायनात ने फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु अद-दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन खाल के कायनात ने फरमाया, मेरे फरिश्ते याद करो उस वेले नू जदों मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाउण दा इरादा कीता, मैं तुहाडे सामने अपने इरादे दा इजहार फरमाया ते तुसां अर्ज़ कीती, मौला इंसान ना बनाई, इंसान दुनिया ते जाके लड़ाई झगड़े करेगा, दंगे फसाद करेगा, खून रेज़ियां करेगा। ऐ मौला अगर इंसान नू बनाउण दा मकसद है कि तेरी तस्बीह बयान कीती जाए, तेरी हमद बयान कीती जाए, तेरी पाकी बयान कीती जाए, ऐ मौला असी फरिश्ते तेरी पाकी बयान करने वास्ते मौजूद हां, तेरी हमद बयान करने वास्ते मौजूद हां। अल्लाह रब्बुल आलमीन खाल के कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्ते जो मैं खुदा जानना वा तुसी नहीं जानदे। रब ने फरमाया, मेरे फरिश्ते उस मंजर नू याद करो ते इस मंजर नू याद करो, उस वेले तुसी आंदे तो इंसान दुनिया दे अंदर जाके लड़ाई झगड़े करेगा, तुहानू लड़ाई झगड़े पे नजर आंदे सन। अज वेखो मेरा खलील मेरी रिजा वास्ते आग दे अंदर जान वास्ते भी तैयार होया बैठा है। हज़रात दी वकार अल्लाह रब्बुल आलमीन खाल के कायनात दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू मंजनीक दे अंदर रख के उन्हां ने बटन दबाया। अल्लाह दा प्यारा खलील अलैहिस्सलाम आप दी तरफ जांदे ने। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मुकाबले ने, मौला इजाजत होवे मैं तेरे प्यारे खलील दी मदद करना चाहना वां। अल्लाह रब्बुल आलमीन खाल के कायनात ने फरमाया, ऐ प्यारे जिब्रील जाओ चले जाओ, अगर मेरा प्यारा खलील तुहाडे कोलों मदद लेना चाहे तो जरूर उन्हां दी मदद करना, लेकिन अगर मेरा प्यारा खलील तुहाडी मदद दा तलबगार ना होवे ते परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं रब्बुल आलमीन अपने प्यारे खलील दी खुद मदद फरमान वाला वां। हज़रात दी वकार अल्लाह रब्बुल आलमीन खाल के कायनात दा प्यारा जिब्रील फरिश्ता आ गया, आके अर्ज़ करदा है या इब्राहीम अलका हाजतुन, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई हाजत होवे कोई मदद की जरूरत होवे तो मैनू दसो, मैं
सकना वा जिथे अज तक कोई नहीं गया, मैं सिदरा ते जा सकना वा, सिदरा तो आ भी सकना वा। ऐ प्यारे खलील अलैहिस्सलातो सलाम, अगर किसी तरह की कोई मदद की जरूरत हो तो मैनू दसो। हज़रत दिवाकर साए वाला फरिश्ता अल्लाह के प्यारे खलील दी बारगाह दे अंदर आया, आके अर्ज करता है प्यारे खलील अगर कोई हाजत होवे तो मैनू दसो, मैं साया करके इस अग नूं ठंडिया कर देवां ताकि अग तुहाडे ते कोई असर ना करे। अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया अम्मा इलैका फला, ऐ प्यारे जिब्रील ऐ साए वाले फरिश्ते मैनू तुहाडे कोलों कोई हाजत नहीं, मिन सवाली इल्मुहु बिहाली, मेरा रब मेरे सवाल तो इलावा ही मेरे हाल को खूब जानन वाला है। हज़रत दिवाकर पानी वाला फरिश्ता भी आया, आके अर्ज करता है प्यारे खलील अलैहिस्सलातो सलाम इशारा करना तुहाडा काम है, मैं पानी बरसा के इस आग को खत्म कर देवांगा। अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया ऐ फरिश्ते तुहाडा बड़ा शुक्रिया, लेकिन मैं अल्लाह तबारक व तआला तो इलावा किसी और दा मदद दा तलबगार नहीं। हज़रत दिवाकर अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलातो सलाम इधर आग दे अंदर पहुंचे दे, अल्लाह दा हुक्म होया, रब्बुल आलमीन खाल के कायनात ने फरमाया कुल्ला या नारुनी बरदम व सलामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन खाल के कायनात ने फरमाया ऐ आग ठंडी हो जा, ऐ आग मेरे प्यारे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम दे वास्ते सलामती वाली हो जा। हज़रत दिवाकर उलमा फरमाते ने अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्ला या नारुनी बरदम व सलामा, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम दे वास्ते अल्लाह तबारक व तआला आग नूं सलामन सलामती वाली ना फरमांदे ते आग बर्फ दे नालों भी ज्यादा ठंडी हो सकती सी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या नारुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे प्यारे इब्राहीम वास्ते ठंडी हो जा। हज़रत दिवाकर आग इतना ठंडी हो गई, इतना ठंडी हुई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम ना आग दे अंदर गर्मी महसूस हो रही है ना सर्दी महसूस पई हो रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम ने पूछा गया ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम जी दसो ते सही तुम्हारी जिंदगी दे खूबसूरत तरीन दिन केड़े ने? अल्लाह दे प्यारे खलील अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया मेरी जिंदगी दे खूबसूरत तरीन दिन वो 40 या 50 दिन ने जेड़े मैं हक दे अंदर गुजारे ने, वो अल्लाह तबारक व तआला ने हक में खलील दे वास्ते अपनी जन्नत गुलजार बना छड़िया से। प्यारे खलील अलैहिस्सलातो सलाम आग दे अंदर ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को जन्नत दा गुलजार बना छड़िया, जन्नत दी क्यारी बना छड़िया, जन्नत दा माहौल बना छड़िया। कायनात दा हर जानवर एक कोशिश पिया करता है कि किसी तरह ये आग बुझ जाए, किसी तरह ये आग खत्म हो जाए, लेकिन एक जानवर सी जेड़ा उस आग नूं बढ़ावा पिया देंदा सी। केड़ा जानवर सी पता है किसे? केड़ा जानवर सी? हर मुसलमान अपने घर के अंदर है मौसम यसर आंदा है, नजर आंदी है दीवारों ते चलदी हुई रात नूं जिसनूं असीं छिपकली आखदे। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि हर जानदार उस आग नूं बुझाउण दी कोशिश पिया करदा सी, लेकिन छिपकली वाहद ओ जानवर है जेड़ी उस आग नूं फूका पई मारदी सी कि आग तेज हो जाए, आग तेज हो जाए। हज़रत वक़ार अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली दे मुतल्लक फरमाया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली नूं जिथे वेखो कत्ल कर दे। क्यों कि ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम दी दुश्मनी दे अंदर आग नूं फूका मारदी सी। सरकार ने इथों तक फरमाया, बुखारी मुस्लिम दे अंदर रवायत है कि अगर खाना काबा दे अंदर तुसी छिपकली नूं वेखो ते ओथे भी इहनूं मार सकदे। पर हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली नूं मारन दा हुक्म इरशाद फरमाया। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते ने सरकार ने फरमाया कि जिस बंदे ने छिपकली नूं एक ज़रब दे अंदर मारिया, यानी इको ज़रब मारी ते ओ मर गई,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دے نامہ اعمال دے اندر 100 نیکیاں درج فرما دے. اور جڑا 2 ضربہ لگا کے چھپکلی نو مارے گا وہ دے نامہ اعمال دے اندر اس تو کم نیکی. اس تو بعد جڑا 3 ضربہ لگا کے مارے گا وہ دے نامہ اعمال دے اندر اس تو کم نیکیاں ہون گیاں. حضرات الوقار اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو پتہ چلیا کہ 1000 سال پہلے اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام دے مقابلے دے اندر وہ چھپکلی آئی. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مخالفت کی تھی تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی نو جتھے بھی دیکھو اس نو قتل کر دے. وہ کیونکہ اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گستاخ ہے. گویا کہ پتہ چلیا کہ اللہ دے کسے نبی دا گستاخ کوئی جانور ہوئے یا انسان ہوئے اللہ دے پیارے حبیب دا حکم ہے کہ وہ جتھے بھی ملے انہوں قتل کر دے. اس سرکار کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا چاہے وہ انسان دی شکل چوے یا چاہے وہ کسی جانور دی شکل دے. حضرات دی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر نے جدو لوگوں نے ویکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا آگ کچھ بگاڑ نہیں رہی تو کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ تے جادو کر دیتا ہے. اس وجہ تو آگ جڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اثر نہیں کر رہی. انہوں نے ایک بوڑھا آدمی سی اس نو پکڑ کے آگ دے اندر ڈالیا کہ دیکھیے کیا آگ دے اندر تپش ہے یا نہیں ہے, جلان والا ایدہ عمل ہے یا نہیں ہے. جدو نہ بوڑھے شخص نو اٹھا کے آگ دے اندر پھینکیا کہ وہ بوڑھا جل کے راکھ ہو گیا, لیکن اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام آگ دے اندر صحیح سلامت ہے جنہیں عام